Можете по чуть-чуть рассаживаться. Kas pažįsta mane, Кто žino, меня kad aš знает, mėgstu laužyti formatus, знает, что я люблю ломать форматы, kai man liepia šventoji dvasia. так как мне говорит Дух Святой. Ir jinai man pasakė, kad šiandien mes pamokslausim dviese. И Дух Святой мне сказал, что сегодня мы будем проповедовать вдвоем Su vertimu į rusų kalbą. с переводом на русский язык. Tai va, Так что так. buvau kambariukė, ruošiausi Когда я готовилась ir ten žiūriu po stalu Dieve raudoni kedai guli. и смотрю, Patepti. там под столом лежат красные помазанные кеды Дейвиса. Gal reikia užsidėti. Думаю, может мне обуть их, одеть, Patepimas nusileistų greičiau. и быстрее сойдет помазание. Tai va, bet nusprendžiau nesidėti. Но решила не обуваться, O jūs, aš žinau, kad pripratę esat girdėti nuo šitos katedros потому gilius что apreiškimus. знаю, что вы привыкли слышать с этой кафедры очень глубокие откровения. Tai šiandien jūs galbūt tokių gilių apreiškimų neišgirsite, Сегодня вы, может, не услышите таких глубоких откровений, bet aš noriu kalbėti tai, kas yra mano širdį. но я хочу сказать то, что у меня на сердце. Aš noriu, kad jūs galvotumėt ne savo protu, bet klausytumėt savo širdimi. Я хочу, чтобы вы не размышляли, не думали б своим разумом, а принимали бы в сердце. Noriu, kad šventoji dvasia prisiliestų prie jūsų. Хочу, чтобы Дух Святой сам коснулся вас каждого. Nes matot, mes galim girdėti pačius įspūdingiausius apreiškimus. Мы можем слышать самые глубокие откровения, Galingiausias pranašystės, самые большие пророчества. bet jeigu tai nekeis mūsų širdies, tai nieko nereiškia. Но если это не будет менять наших сердец, это ничего не значит. Ir, pavyzdžiui, aš matau savo vaikus, jūs ir dauguma turit savo vaikučių. Я, например, смотрю на своих детей, вы тоже имеете своих детей. Ir pasakykit man, į ką vaikai nori būti panašus. И kai скажите, užaugs. на кого дети хотят быть похожи, когда вырастут? Į tėtį ir mamą, taip? На маму и папу. Ir, Jėzus yra mūsų tėtis puikus ir šventoji dvasia yra mūsų mama. Иисус — это наш прекрасный папа, а Дух Святой — мама. Ir jeigu mes esam iš tikrųjų Dievo vaikai, mes turim norėti būti panašus į jį И užaugę. если мы на самом деле дети Бога, мы должны хотеть, жаждать быть похожими на них. Ir čia ne tik tai stengti suprasti protų, tu tiesiog turi norėti to visą savo širdimi. Это не надо сильно начинать понимать разумом, это надо просто сильно захотеть в своем сердце. Ir tėtis jis visada tave pamokins, И папа, он всегда тебя поучит, jeigu tu jam leisi ir nesipriešinsi. если ты ему разрешишь, не будешь противиться. Nes mes renkamės šičia kartu ne tik tai tam, kad pavalgyti dvasinio maisto, Мы собираемся здесь вместе не только для того, чтобы покушать духовной пищи, ne tik tam, kad gauti, bet taip pat, kad ir duoti. не только для того, чтобы получить, но чтобы и отдавать. Ir pamokslas šiandien vadinasi И проповедь сегодня называется draugystė. «Дружба». Toksai paprastas žodis, Такое bet jis man įkrito простое į širdį. слово, но оно мне просто впало в сердце. Mes ateinam čia tam, kad duoti Dievui savo pasikeitusią širdį. Мы приходим сюда для того, чтобы отдавали бы Богу свои помененные сердца, Kad atiduoti jam savo sprendimus naujus, kuriuos priimam. чтобы отдать Ему свои новые решения, которые мы приняли в свою жизнь. Ir taip pat, kad atiduotumėm vienas kitam, kurie čia renkamės, savo meilę, pagarbą ir И supratimą. чтобы отдать друг другу, все, которые здесь собираемся, свою любовь, уважение друг к другу. Ir Luko Evangelija 6, И Евангелие от Луки 6, 46-49. 46-49.
Ir kodėl vadinate mane viešpatį viešpatį, o nedarote to, ką sakau? Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Kas ateina pas mane ir klausosi mano pasakymų ir juos daro, aš parodysiu jums, į ką jis yra panašus. Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Jis panašus į žmogų, kuris stato namą. Iškasė giliai ir padėjo pamatą ant uolos. Ir kai pakilo potvinis, srovė smarkiai daužėsi į tą namą ir negalėjo jo pajudinti, nes jo pamatas buvo pastatytas ant uolos. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? Bet tas, kuris klausosi jo nedaro, yra panašus į žmogų, kuris be pamato ant žemės pastatė namą, į kurį smarkiai daužėsi srovė ir kaip mat jis sugriuvo. Ir didi buvo to namo griūtis. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. Suprantat, jeigu stengiamės, tai reikia stengtis iki galo. Если мы стараемся, мы должны стараться до конца. Jeigu kasam jau, tai reikia iškasti iki uolos. Если мы начали копать, мы должны уже докопаться до камня. Kai mes nueisim pas Dievą, neturėsim pasiteisinimo, kad aš buvau pavargęs ir už tai Dieve aš tik truputį pakasiu ir kodėl tu man nepadėjai. Когда мы придем к Богу, мы не сможем перед Ним оправдаться, почему мы начали копать, что мы просто устали и перестали дальше углубляться. Jeigu stengiasi, stengiasi iki galo. Если ты стараешься, старайся до конца. Atiduok jam savo širdį, kad jis ją pakeistų. Отдай Ему свое сердце, чтобы Он поменял бы его. Ir nebijok daryti sprendimus. И не бойся принимать и делать решения в своей жизни. Nes aš net taip užsirašiau, kartais tu taip pergyveni, kad atrodyti teisingu, kad tu pamiršti, kaip būti sąžiningu ir kaip būti tikru. Иногда ты так стараешься выглядеть правильным, что ты забываешь о том, что ты должен быть честным и открытым. Va tai vat ir mes, suprantat, dažnai susirenkam ir bandom būti teisingais. Так и мы часто собираемся и пробуем друг перед другом выглядеть правильными. Reikia būti paprastais, tokiais, kokie esam. Надо быть простыми, такими, какими мы есть. Vis tiek, žinokit, ateis tas laikas, kai pavargsi vaidinti. Все равно придет такое время, когда ты просто устанешь играть роль. Nu, tiesiog atsibos. Тебе просто надоест. Ir kai tada ta tavo smėlio pilis visų akyse sugrius, И тогда, когда твой этот замок из песка, он разрушится, и на глазах у всех, griuvimas bus stiprus. это падение будет великое. Jeigu tu ateini toks, koks esi, Если ты приходишь такой, какой ты есть, draugai, друзья, šeima, kuri yra aplinkui, семья, которая вокруг тебя, jinai tave priims ir mylės. она тебя примет и будет любить тебя таким, Toks, koks esi, такой, какой ты ir tuo есть, pačiu padės tau aukti. и также поможет тебе расти. Ir iš Luko Evangelijos Евангелие от Луки, 12, 12, 1-2 стих. Saugokitės fariziejų raugo, kuris yra vaidmainystė, nes nėra nieko uždengto, kas nebus atskleista, ir paslėpto, kas netaps žinoma. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы». Patrauk iš savo gyvenime vaidmainystę, ta prasme, apsaugok ir Dievą nuo to, ir tuos, kurie yra aplinkui tave. Убери из своей жизни это лицемерие, просто осторожи себя от Бога, Бога от этого своего лицемерия и сам себя от других.
Aš, pavyzdžiui, labai dėkoju, Я, например, очень labai благодарна dėkoju Dievui, Богу, kai jisai sako man kažko atsisakyti, когда Он говорит мне чего-нибудь отказаться, kažkokią duoda užduotį. дает какую-нибудь задачу. Aš labiausiai dėkinga už tai, kad jis sako, Я вообще благодарна за то, что вообще Он мне говорит, nes aš noriu, kad jisai sakytų, потому что я хочу, чтобы Он мне говорил, nes mano didžiausias troškimas yra, kad jis dirbtų su mano širdim. потому что мое самое сокровенное желание, чтобы Он работал бы с моим сердцем, Nes širdis jinai netyra, потому что сердце, оно нечистое, jinai išduos tave, оно предаст тебя, jeigu tu jį leisi. если ты разрешишь ей это сделать. Ir todėl aš leidžiu Dievui sakyti viską, sakyti jam viską. Поэтому я разрешаю Богу говорить в мою жизнь все, Kas man ne visada patinka, то, что мне не всегда нравится, kas visiškai то, nepatinka, что вообще мне не нравится, nes dažniausiai taip ir būna. потому что чаще так и бывает. Bet suprantat, ką šventoji dvasia atveria mums? Но то, что нам открывает Дух Святой, Iš pradžių aš gavau, kad Dievas man rodo, kad aš daryčiau kažkokią auką dėl jo. сперва я думала, что Бог мне показывает, Он хочет, чтобы я приносила бы Ему какую-то жертву. O po to aš supratau, kad tai yra iš jo meilės man. А потом я поняла, что это просто из-за Его любви ко мне. Viskas yra iš jo meilės man. Все, что происходит, все это из Его любви ко мне. Ir dabar jau, kai už nugaros yra pakankamai gal priimtų sprendimų ir И теперь, когда у меня за спиной уже есть немало вещей, немало этих решений принятых, aš galiu pasakyti, kad visada я могу сказать, что всегда Dievas man kažką tai rodė arba sakė, Бог, когда мне что-то показывал или говорил, kad aš turiu kažko atsisakyti что я должна отказаться от чего-то arba kažką pakeisti savo gyvenime, или что-то поменять в своей жизни, dėl to, kad jis norėjo matyti mane laimingą. это именно для того, что Он хотел видеть меня счастливой. Nes tėvas geriau už tave, tėvas geriau už savo vaiką žino, kas padarys jį laimingu. Потому что папа лучше знает ребенка, что сделает его счастливым. Ir net vaikui tai jeigu ir nepatinka, Даже если ребенку это не нравится, jisai vis tiek geriau žino. он все равно лучше знает. Ir aš todėl noriu padrasinti kiekvieną ir nukalbėti jūsų širdis. Поэтому я хочу подбодрить каждого и говорить в ваши сердца. Jeigu Dievas jums kažką tai sako, džiaukitės. Если Бог вам что-то говорит, радуйтесь. Nes tai jisai iš savo meilės jums sako. Потому что Он говорит из своей любви к вам. Nes kai tu padarysi tą žingsnį, kur tau atrodo, kad ten buvo tavo auka ir tavo mirtis, Потому что когда ты сделаешь шаг, где тебе казалось, что это твоя смерть и твоя жертва, ten bus tavo palaiminimas там будет твое ir благословение naujas gyvenimas. и новая жизнь. Nesirūpinkite, tiesiog pasitikėkite. Вы просто не суетитесь, а просто доверяйте. Luko 12:22. Луки 12:22. Kaip susirašiau, žiūriu, vien tik Luko. Да. Ir jis tarė savo mokiniams, todėl sakau jums, nesirūpinkite savo gyvybę, ką valgysite, nei kūnų, kuo vilkėsite. И сказал ученикам своим: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться». Gyvybė yra daugiau negu maistas ir kūnas yra daugiau negu drabužis. Душа больше пищи и тело одежды. Ir toliau Luko 12, И дальше Луки 12, 29-32. 29-32. Ir neieškokite, ką valgysite ar ką gersite, nei nebūkite abejojantis, nes viso to ieško pasaulio tautos. O jūsų tėvas žino, kad jums šito reikia. Bet jūs verčiau ieškokite Dievo karalystės ir visa tai bus jums pridėta. Nebijok, mažoji kaimenė, nes tai jūsų tėvo geras noras duoti jums karalystę. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Наш же Отец знает, что вы имеете нужду в том.
Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойтесь, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Kad ieškokite Dievo karalystės, tai mes jau mintinai šitą žinom, taip? Что ищите царство, прежде всего, это мы уже все знаем наизусть. Tik tai kaip, daug kas užduoda tokį klausimą, kaip tą padaryti? Только многие задают вопрос, а как это сделать? Skaityti Bibliją, melstis daugiau. Читать Библию, больше молиться. Visus šitus patarimus žinom. Все уже знают эти советы. Bet kaip pereiti į priekį? Но как продвинуться вперед? Aš noriu sugriauti blogo Dievo, kabutėse, paveikslą mūsų Я galvose. хочу разбить картину, в кавычках, плохого Бога в наших глазах. Nes klausykit, nes tai jūsų tėvo geras noras duoti jums karalystę. Потому что ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Tai jo noras, kad tu būtum laimingas. Значит, его желание, чтобы ты был бы счастливым. Ir kai vaikas klauso tėčio, И когда ребенок послушен своему отцу, tėtis padaro viską, kad jisai būtų laimingas. папа сделает все, чтобы он был бы счастливым. Ir žinot, aš taip, nesu labai reikli savo kažkokių ten daiktų, ar kažko. Я сама лично к себе, не поднимаю такие очень большие требования, что касается вещей каких-то, неприхотливая. Komfortas, aš galėčiau daug atsisakyti savo gyvenime. Насчет комфорта я могла бы много чего отказаться в своей жизни. Be daugelio dalykų tikrai galėčiau gyventi. Я могла бы жить, правда, без многих вещей. Bet, žinot, be ko negalėčiau gyventi. Но знаете, без чего не могла бы жить? Be žinojimo, kad jisai mane labai labai myli. Без знания, что он меня очень-очень любит. Kad jisai yra tas, kuris visada už mane. Что он есть тот, который всегда за меня. Kad jisai stovi šalia ir aplinkui mane. Что он стоит рядом и вокруг меня. Ir visada mane palaiko. И он всегда меня поддерживает. Ir suprantat, mes kiekvienas esam tas vienintelis jo vaikas. И мы все, каждый из вас, есть вот этот единственный ребенок. Negalvokit, kad vieną myli daugiau, o mane mažiau. Не думайте, что он любит одного больше, а тебя меньше. Pas mane 3 vaikai. У меня 3 детей. Visiškai skirtingi. И они все разные. Visus be galo myliu. Я всех люблю. Neįmanoma atskirti ir išskirti, kurį myli labiau, kurį mažiau. Neįmanoma. Невозможно выбрать, кого ты любишь больше или меньше. Ты любишь всех 3 одинаково. Tai jeigu aš žmogus, Если я человек, tai kaip Dievas. Jo meilės, rūpesčio, švelnumo tau užteks visą laiką. так тем паче Бог, Его любви, Его заботы хватит на всех абсолютно. Jisai tas, kuris visada mane palaiko. Он тот, который всегда меня поддерживает. Ir visada tave palaiko. И всегда тебя поддерживает. Ir visada šalia tavęs. И всегда рядом с тобой. Nesvarbu, ką meluoja tau pasaulis. Неважно, что врет, лжет этот мир тебе. Tėtis visada myli. Папа всегда любит. Aš dažnai girdžiu tokius, pasisakymus žmonių. Часто я слышу такие высказывания людей. Taip, sako, aš žinau, kad čia taip reikia gyventi, tai padaryti, išeiti iš ten to atsisakyti, bet taip gali tik tai stipraus tikėjimo žmonės. Да, я знаю, что надо отказаться от чего-то, надо вот так сделать, надо принять решение. Да, это я все понимаю, но это могут сделать только сильные верой люди. O aš dar pas mane tikėjimas silpnas. А у меня еще вера пока слабая. Aš ją auginu. Я выращиваю пока ее. Nors jau. И когда-нибудь уже. Ir tai reiškia niekada. А это значит никогда. Dar vieną mitą noriu sugriauti. Еще один миф хочу разрушить. Kad Dievui iš tavęs kažko reikia. Что Богу от тебя что-то нужно. Nieko nereikia. Ничего не нужно. Vėl pasakysiu, jis viską daro iš meilės tau
Опять скажу, Он все делает из-за любви к тебе. Jis nori matyti tave laisvu, Он хочет видеть тебя свободным, laimingu счастливым ir nugalėtoju. и победителем. Bet tu to nesužinosi, Но ты этого не узнаешь, kol nežengsi žingsnio. пока ты не сделаешь шаг, Kol nepabandysi vieną kartą tiesiog paklusti aklai. пока не попробуешь просто один раз Ему довериться так слепо, Po to antrą kartą, потом второй раз, 10 10, ir tada ateis и pasitikėjimas, тогда придет доверие, kad jisai aplinkui tave, что Он вокруг тебя, kad jisai palaiko tave, что Он поддерживает тебя, be galo myli безумно любит, ir visada serga už и tave. всегда Он болеет за тебя. Ir jeigu kažką tai šventoji dvasia tau kalba, И если что-нибудь Дух Святой тебе говорит, nu gal su pavyzdžiais tada bus lengviau. ну, скажу примерами, будет легче. Nu, pavyzdžiui, tu gyveni visai, nu taip neblogai, šiaip taip, ar ne? Ну, например, ты живешь так плюс-минус неплохо. Ir šventoji dvasia tau pradeda atverti, kad pas tave finansai ateina, nu, tokiais įdomiais būdais ir nėra viskas Dievo patepta. И Дух Святой тебе показывает, что в твою жизнь приходят финансы, но с таких с не совсем правильных источников. Gal tu kažkur nemoki mokesčių, Может, ты где-то не платишь налог, kažką darai nelegaliai, что-то делаешь нелегально. nu, kažką taip švelniai, Nu, šalia viso to, koks tu geras. Ну, это так, рядом с тобой ты такой хороший. Ir protas tau sakys, kad jeigu tu dabar žengsi tą žingsnį, ką tau sako Dievas, tu viskas, tau krachas, bankrotas, užsidaro visi verslai, bizniai ir viskas. И тебе разум говорит, что ты, если сейчас делаешь этот шаг, который тебе говорит Дух Святой, все, тебе крах, банкрот, твой бизнес, твое дело рушится, ты пропал, ты станешь никем и без ничего. Bet jeigu tu išdrysi Но если ты ir žengsi tą žingsnį, храбро, смело сделаешь этот шаг, pamatysi, kaip viskas apsivers aplinkui tave. ты увидишь, как все вокруг тебя просто перевернется. Ir bankrotas tavo, numatytas, И твой же намеченный банкрот taps tavo palaiminimu. станет твоим благословением. Ir čia bet kurioje sferoje taip. И это в любой сфере. Aš jūsų negaliu priversti žengti to žingsnio, aš galiu tik tai dalintis, per ką einu, kad jūs patikėtumėte, kad Dievas jis yra palaiminimas. Я не могу вас заставить сделать этот шаг, но я могу просто поделиться и ободрить вас делать эти шаги, если Бог вам говорит это. Jūs tiesiog turit pabandyti, Вы просто должны попробовать это, kad išmoktumėte juo pasitikėti, чтобы научились доверить Ему, suprastumėt, kaip jis jūs и myli. чтобы вы поняли бы, как Он вас любит. Ir bažnyčioj В церкви mes visi esam kaip šeima. мы все как семья. Man visada jokingai skambėdo tie šitie posakiai, sesė Jėzuje Kristuje, brolis Jėzuje Мне Kristuje. очень смешно звучали эти высказывания: сестра во Христе, брат во Христе. Nes man sesė, tai mano, tikra sesė, Потому что сестра для меня, вот моя сестра, radnai. родная. Nes aš turiu 2 sesės ir 2 brolius. Я имею 2 сестер и 2 братьев. Ir suprantat, šeima, tai pas jūs gali būti, pavyzdžiui, pas mane šeimo, ar ne? 2 broliai, 2 sesės, mes 5. Pas mus visus skirtingi santykiai. Tu su vienu geriau sutari, su kitu mažiau. Например, семья, как у меня есть 2 сестры, 2 брата, но у нас отношения с каждым разные, не одинаковые. Vieną labiau myli, kitą gal truputį mažiau. Одного больше любишь, другого чуть-чуть меньше. Vienam gali daugiau atsiverti, kitam mažiau. Одному можешь больше открыться, другому меньше. Bet žinot, ką aš pasakysiu, jeigu man kažkas atsitiktų, Но знаете, что я скажу? Если бы мне что-нибудь случилось, jie visi stotų sieną ir padėtų, kuo tik galėtų. они все встали бы стеной и помогли бы каждый, чем может. Supranta, taip ir bažnyčiai. Так и в церкви. Mes esam šeima. Мы семья. Ir taip kažkas tai
vienas kitą geriau supranta, kažkas mažiau. И также кто-то один другого лучше понимает, другой меньше. Bet jeigu kažkas tai atsitiktų, Но если что-то случится, visi stovėtų kaip siena. мы все встанем как стеной. Ir tu turi pirmas nešti meilę, И ты должен первый нести эту любовь, o nereikalauti, kad tave mylėtų va dėl to, kad, nu, va aš čia а esu. не требовать, чтобы тебя любили просто потому, что ты здесь находишься. Ir tada tu gausi atgal. И тогда ты получишь обратно. Bet taip pat šitoj dvasiniai šeimoj Но также в этой духовной семье reikia susirasti draugų. надо найти себе друзей. Kaip aš sakiau, šeimoj tu gali supras mažiau, daugiau, bet kai reikės, visi stovės. Как už я tave. уже говорила, в семье ты можешь больше, меньше понимать друг друга, но они в случае беды все встанут стеной. O draugai yra kažkas daugiau. Но друзья — это нечто большее. Tai tie, kurie tave visada supranta, Это те, которые тебя всегда поймут, kuriuos tu supranti, которых ты будешь понимать. tau dažniausiai net nereikia kalbėti. Тебе чаще всего даже не надо говорить ничего. Jūs galite užbaigti vienas kito sakinį. Вы можете закончить друг друга начатое предложение. Tai jau meilė. Это уже любовь. Bet į draugystę jau reikia sėtis. Но уже в дружбу нужно сеяться. Jeigu šeimoje tu esi mylimas vien dėl to, kad tu gimėjai toj šeimoje. Kad tu esi. Если в семье ты просто любим, просто потому что ты родился в этой семье, Į draugus reikia sėtis, а в друзей нужно сеяться, kad tie santykiai būtų. чтобы были бы эти отношения. Ir iš pradžių tu sėsi, И сначала ты сеешься, o сеешься, po to jau pjauni. а потом уже пожинаешь. Ir pjauni daug kartų daugiau negu И pasėjai. пожинаешь намного больше, чем сеял. Tai gali būti kažkokios smulkmenos. Это может быть какие-то мелочи. Nu, pavyzdžiui, pasidalinsiu. Ну, например, поделюсь. Atėjau šiandien ryte, Пришла сегодня утром, ieškau raktų į kabinetą pasiruošti, ищу ключей в кабинет, чтобы подготовиться. o vienas žmogus jau atrakino kabinetą, А один человек, он уже открыл кабинет, išvedino ten, atidarė langą, проветрил все, открыл окно, pastatė stiklinę su šviežiu vandeniu. поставил стакан со свежей водой. Suprantat, nors, nu, aš net neprašiau. Я даже не просила. Nu, va čia va yra rūpestis, Вот здесь есть забота, meilė. любовь. Nu, va tai aš vadinu draugystė. Это я называю дружбой. Tu negali tikėtis, žiūrėdamas, kai kiti du draugauja, Ты не можешь надеяться, смотря как два других дружат, kad tu va taip ateisi įsiverši ir taip pačiai su tavim draugaus. что ты вот так придешь, ворвешься, и с тобой также будут дружить. Reikia sėtis, Нужно сеяться. gal ir draugaus, bet tu turi sumokėti savo kainą. Может, и будут дружить, но ты должен заплатить свою цену. Tu turi atverti savo širdį, Ты должен открыть свое сердце, net jei bijai, kad gali būti sužystas. даже если боишься, что ты будешь поражен, Ir turi išklausyti, ты должен выслушать. kada galbūt neturi laiko ar nenori. Может, даже тогда, когда у тебя нету времени или ты Tai не draugystės хочешь pradžia. слышать. Это начало дружбы. Bet patikėkit, Но поверьте, kai pradedi pjauti, когда начинаешь пожинать, tai daug daugiau. kiek это sėjai. намного больше, чем ты сеял. Iš Ekleziasto 4, 4 skyrius, Книга 9-12 Экклезиаста, eilutė. 4 глава, 9-12 стих. Du yra geriau negu vienas, nes jie turi gerą atpildą už savo triūsą. Nes jei jie parkrinta, vienas pakelia savo draugą, bet vargas vienišam, kai jis parkrinta, nes nėra antrojo jam pakelti. Vėlgi, jei du guli drauge, tada jie sušyla, bet kaip sušilti vienam? Ir jei kas vieną nugali, tai du jam pasipriešins ir triguba virvė greit pertrūksta. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться?
И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Tai yra dviejų stiprybė. Это сила двоих. Ir aš prisimenu, kaip per konferenciją čia, kažkiek metų atgal, Я помню, как на конференции, это много лет назад, buvo atvažiavę Čadą su Džiulė į Kauną ir jie pranašavo mums. приезжали Чад с Юлией в Каунас, и они нам пророчествовали. Man su Deiviu. Мне с Дейвисом. Sako, atsistokit. Говорит, встаньте. Mes atsistom ir mes laikėmės už rankų. Мы встали, и мы держались за руки друг с другом. Ir jie sako, И они говорят, dabar jūs laikotės už rankų, aš matau, kaip jūs laikotės už rankų dvasioje. вы сейчас держите друг друга за руку, но я вижу, как вы держитесь руками в духе. Ir jeigu vienas nugali 1000, И если один победит 1000, tai dviese nugalės 10 000. так вдвоем победят 10 000. Dešimtki, dar Десятки. net, jei neklystu. Tai aš kaip matematiką dabar savo jungsiu. Я сейчас как включу свою математику. Jeigu čia vienam šone 1000, vienas 1000 gali nugalėti ir kitas 1000. Если один может победить 1000, и другой может победить Tai 1000, 2000. то Taip. уже 2000. Bet jeigu tu susiemi už rankų Но если ты возьмешься за руки dvasioje, в духе, 10 000. десятки тысяч. O jeigu 3, А если втроем, suprantat, понимаете, čia yra draugystės jėga. здесь сила дружбы. Tai yra santykių stiprybė. Это твердые отношения. Tada mes nenugalimi. Тогда мы непобедимы. Jėzus, jisai visada už mus. Иисус, Он всегда за нас. Bet jeigu tu turėsi šalia draugus, Но если ты будешь иметь рядом с собой друзей, prieš kuriuos tau nereikės vaidinti to teisingojo, перед которыми тебе не нужно будет играть роль этого праведного, kai jie jau tau ant veido skaitys, ar tau gerai šiandien ar nelabai, когда они уже по твоему лицу прочитают, хорошо тебе сегодня или плохо, kai tu tiesiog galėsi ateiti ir paprastai pasakyti, kad jau vaikai šiandien mane išvedė iš pusiausvyros pilnai. когда ты просто сможешь прийти и сказать, знаешь, сегодня дети меня уже вывели полностью Ir jie tave из supras. равновесия, и они тебя поймут. Tai draugystė. Это дружба. Ir suprantat, Dievui taip pačiai. И Su Dievu. Богу также, с Богом также. Dažnai žmonės klaidingai įsivaizduoja, kad Dievui turi atnešti kažką labai gražaus, kažką labai gero. Часто люди ошибаются, когда думают, что они Богу должны принести что-то красивое, что-то хорошее. Kažką tai tu pasieksi labai, tokio super įspūdingo. Когда ты что-то достигнешь, чего-то такого супер Ir tada jau sakai, духовного. Dieve, aš tau tai atiduodu. И тогда ты говоришь, Бог, вот это я тебе Po отдаю, tavo kojom dedu. ложу по твои ноги, O tu jam reikalingas toks, koks esi а dabar. ты ему нужен такой, какой ты есть сейчас. Ne toks teisingas, kokiu tu nori būti ateityje. Не такой праведный, какой ты хочешь быть там в будущем. Tiesiog toks, koks dabar. Просто такой, какой ты есть сейчас. Ir jeigu tu ateisi pas jį toks, koks И esi, если ты к нему придешь именно такой, какой ты есть, Dievas jisai žavi mane nepakartojamai. Бог меня очень восхищает, неповторимо. Tu atiduodi jam savo nuodėmes, nuoskaudas, pyktį. Ты отдаешь ему свои грехи, свою злобу, всякое нехорошее. Jis duoda tau meilį ir palaiminimą. А он тебе дает любовь и благословение. Ir mano gyvenime, kas mane labai šokiruoja teigiamai, И в моей жизни, что меня шокирует, но позитивно, kad sferos, kuriuose aš buvau mažiausiai verta, что эти сферы, в которых я считалась, вообще недостойна, gal tai pasakysiu, daugiausiai prisidirbus, может, даже те сферы, в которых я больше всего там натворила делов, kai aš atidaviau tai Dievui, когда я это дала Богу, atvira širdim paprašiau atleidimo, и открытым сердцем попросила прощения,
būtent ten, kur aš buvau mažiausiai verta, Именно там, где я была наименьше достойна. į tas sferas atėjo didžiausias palaiminimas. Именно в те сферы пришли самые большие благословения. Čia yra Dievas. Это Бог. Nebijokit savo praeities ar nuodėmės baisumo. Не бойтесь своего прошлого или что ваш грех очень-очень большой. Jisai gali atnešti į tą sferą didžiausią palaiminimą. Он может принести в эту сферу самое большое благословение. Jeigu tu ateisi atvirą širdim Если ты придешь с открытым сердцем ir jam viską atiduosi. и отдашь ему все, Nesistengdamas pasirodyti teisiuoju, не стараясь показаться перед ним праведным, toks koks esi. такой, какой ты есть, Kaip pasakė, как сказал Бог. nežinau kaip lietuviškai, tai pasakysiu rusiškai gerai. Без перевода. Я восстановлю те годы, которые поела саранча. Va tas, suprantat? Ir ne tik tai, kad jisai sugrąžins tai, jisai dar padaugins palaiminimą. Он не то, что вернет то, что съела саранча, он это еще умножит и это превратит в благословение. Ir kai tu eini į priekį И когда ты идешь вперед ir stengiasi dėl kitų, и стараешься для других, siejasi kitus. сеешься в других, Tai labai sunku, это очень Сутинку. тяжело, это нелегко, nes mes kiekvienas esam savanaudžiai. потому что мы все эгоисты. Ir aš pirma jų priekyje stoviu. И я самая первая Jeigu jūs стою galvojat, kad jūs впереди. didesni. Если вы думаете, что вы больше эгоисты. Mes visi žiūrim į save. Мы все смотрим на себя. Jeigu jūs galvojat, kad jūs nežiūrit, Если вы думаете, что вы не смотрите, atgailaukit. просите прощения у Бога. Mūsų visų rankos į save Потому lenkiasi. что наши всех руки, они просто сгибаются на себя. Bet kai tu nugali tą savo savanaudiškumą, Но когда ты преодолеваешь вот этот свой эгоизм, savo tą teisumą, свою samapravidность, самоправедность, ir tu eini ir darai dėl kitų, и ты идешь и делаешь это ради других, Dievas daro dėl. Бог будет делать ради тебя. Ne tik kiti, pats Dievas ateis ir stovės už tave. Не просто другие, а сам Бог придет и будет стоять за тебя. Tau nereikės kitiem atiduoti šlovės ir garbės. Тебе не надо будет отдать другим Pats Dievas. славу, а сам Бог. Tai va, tu sieji į kitus, o į tave pradeda sėti Dievas. Так что ты сеешь в других, а в тебя начинает сеять сам Бог. Ir plus dar И turi плюс gerų еще draugų, ты имеешь хороших друзей, kurie tave myli. которые тебя любят. Ir noriu dar papasakosiu jums istoriją apie Petrą prie parduotuvės. Еще расскажу вам историю про Tai Kostė Пятроса nori, tai Kostė po to atskirai virtuvėje. Daugiau nieks nenori. около магазина. Penktadienį vežu vaikus į darželį. В пятницу я везла детей в садик, Užėjau į parduotuvę. зашла в магазин, Išeinu, jau su maišu žiūriu. Vyrukas toksai pakaušęs lengvai prie mašinos stovi. уже выхожу с магазина с мешком, смотрю, мужчина легко податый стоит около машины. Sako, aš jūsų mašiną saugau. Он говорит, а я вашу машину охранял. Nu, sakau, nusišypsau, sakau, labai ačiū. Я jums. улыбнулась, говорю, спасибо вам большое. Įdėjau maišiuką į mašiną Положила мешок в машину ir vidui galvoju, kažkas čia ne taip. и думаю, тут что-то не то. Uždariau, Закрыла, einu pasikalbėti. ну иду с ним поговорить. Ir paprastai žodžiais tiesiog. И просто простыми словами. Sakau, žinok, aš gyvenau visai kitokį gyvenimą, bet kai kas atėjo ir jį pakeitė. Говорю ему, знаешь, я жила совсем другой жизнью, но кое-кто пришел в мою жизнь и полностью поменял ее. Ir mano vyro gyvenimus. Мою и жизнь моего мужа. Ir trumpai aš taip matau, jam, pagal save tai gau, kad jam čia visai neįdomu, ką aš kalbu. Сама я подумала, что ему совсем не интересно, что я ему там говорю. Мне так выглядело. Ir taip mano protas sako, jau būtent apie ką apie alkoholį, tu jam negali nieko sakyti. И уже
мое мышление, оно говорит уже что, но про алкоголь-то ему ничего не говорит. Nes įsižeis, užsikėtin širdis. Потому что он обидится, затвердеет у него сердце. Bet aš sakau, Но я говорю, sko mano vyras мой муж gavo išlaisvinimą, получил kai освобождение, šventė savo свободу, gimtadienį. когда он праздновал свое день рождения. Jisai taip žiūri į mane. Он так смотрит на Tai меня. sako, šiandien mano gimtadienis ir aš Говорит, švenčiu. сегодня мое день рождения, я праздную. Ir jau eina paskui du ten draugai. И Jau уже jo, смотрю сзади, уже vienas, два дружка его уже kitas ir jau идут. kviečia jį. И уже идут, его зовут. Jisai sako, ne, ten palaukit, man čia labai teisingai kalba. Он говорит, не-не, вы там подождите, мне тут очень правильно говорит. Ir sakau, o tu, sakau, tai buvo Jėzus, kuris atėjo ir išlaisvino ir pakeitė mūsų Я gyvenimą. говорю, это Иисус, Он просто пришел и освободил нас. O tu nori pasikviesti į savo А širdį? ты хочешь позвать Его в свое сердце? Sako, tai aišku noriu. Он говорит, конечно, хочу. Nu ir sakau, tai kartok paskui mane. Я говорю, так повторяй за мной. Jėzau, aš tikiu, kad tu esi gyvas Dievas. Иисус, я верю, что Ты живой Бог. Atleisk mano nuodėmės, prašau. Прости мои грехи Ir ateik į mano širdį и войди в мое сердце. ir būk mano gyvenimo viešpačiu. И будь господином моей жизни. Ir taip paprastai И вот так просто tu pradedi gauti derlių, kurio nesėjai. ты начинаешь получать урожай, которого ты не сеял. Gal ne tai, kad gauti derlių. Даже не то, что получать, видеть этот урожай. Su Dievu viskas labai С paprasta. Богом очень все просто. Nežinau kaip Petrui, Не знаю, как этому Петру, bet man po to buvo džiaugsmas didžiulis но širdį. мне была большая радость в моем сердце. Ir aš laukiu to derliaus laiko. И я просто жду этого времени урожая. Kai jeigu mes būsim ištikimi Jėzui, Если мы будем верны Богу, Иисусу, mes matysim derlių, kurio nesėjom. мы увидим урожай, который не сеяли. Ir pabaigai jau visai. И совсем уже под конец Dar turiu malonų priminimą. я вам имею такое очень приятное напоминание. Sekantį savaitgalį В следующие выходные už šitos katedros за этой кафедрой pamatysite увидите labai išgražėjusi, sukūdusi Deivį. очень красивого, похудевшего Дэвиса. Tai va, mes jo labai visi laukiam. Мы все его очень ждем. Amen. Аминь.